Good afternoon, everyone. Welcome to Raghu Sainik School online classes. Today we are discussing the very important topic regarding to our Sainik School entrance examination, that is tenses. We have already discussed the verbs we have discussed, and types of types of sentences we have discussed. Okay, now we are entering into the very heart of our English grammar part, that is tenses. Very important part. Okay, let's start our class. Right, tenses. First of all, the word tense, where it is came from. English language, in English language the words are came from different nations and states, different languages. From that, the tense is the word derived from a Latin word which means tempus. Tempus, the meaning of this word is time. What is the meaning of the word tempus? It means time. The time tenses. The time is divided into how many types? We know that. Past, present, and future. Is it right? Past, present, future. The time is divided into how many types, Nana? 3 types. Past, present, future. Past means what, Nana? The things which are completed already. The things which are completed already. Present means which are going on now. Going on now. Okay. Future means in future time. Will go in future. Okay, this is the very basic difference between past, present and future. Okay, present tense, past tense, future tense. Is it clear to everyone? The time is divided into how many types, Nana? Everyone, the time is divided into 3 types. What is that? Past tense, which are already completed. Present tense, which are going on now. Future tense, which will go on the next commencing things. Okay, right. Let's discuss the tenses. Okay, right, Nana. The tense is very important. E classification చూడండి నాన్న. I have already discussed that the tenses are divided into how many types, Nana? 3 types: present tense, past tense and future tense. These 3 tenses are again divided into 4 types. That is, first one is that simple present tense, second one is that present continuous tense, third one is that present perfect continuous tense, and fourth one is that present perfect continuous tense. Each and every tense is again divided into 4 types. This is 4 and this is 4 and this is 4. The total 12 tenses we have. Okay, is it clear, Nana? So total 12 tenses we have. In that, the 4 are very important. Sorry, 4 కాదు నాన్న, ఒక 8 to 9 అన్న ఇంపార్టెంట్వి మన ఎగ్జామ్ పర్పస్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద 6th class. The very important things of our Sainik School and Rashtriya Military School entrance examinations is that
important one are simple present tense, present continuous, all present tense, and simple present past, simple future. These 6 tenses are very ప్రతి ఒక్కటి గురించి కూడా we will discuss in a clear cut manner, but వీటిపైన ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? Is it clear now everyone? So how many tenses we have? Total we have 12 tenses. Okay, let's discuss today of our topic is that simple present tense. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ మనకు ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి నాన్న సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. వాయిస్ వీడియో అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి కదా ఎవ్రీవన్? ఒక్కసారి ప్లీజ్ షో థమ్స్ అప్ సింబల్ ఎవ్రీవన్. Good. Thank you. Now, let's discuss the first one. మీరు ప్రతి టెన్స్లో కూడా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ 3 థింగ్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి నాన్న. దీనికి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మాత్రమే 4 ఉంటాయి. 3 థింగ్స్ కంపల్సరీగా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ యూసేజ్. Usage means ekkada vaadali, where we have to use. The simple present tense, where we have to use. Where we have to use. Ekkada vaadali. Okay, ani cheppede usage. Then structure means సెంటెన్స్లో ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయి, స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా మీకు. సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్, అది ఎలా ఉండాలి, ఏ టెన్స్కి, దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని గురించే మనమంతా డిస్కస్ చేస్తున్నది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం బాగా చూడాల్సి ఉంటుంది. క్లూ వర్డ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ క్లూ వర్డ్స్? క్లూ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? క్లూ వర్డ్స్ అంటే ఈ టెన్స్ ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్స్ కానీ దాంట్లో ఉంటే, ప్రైమర్లీ ఇవన్నీ ఈ వర్డ్స్ అనేటివి ఉంటే, అది ఆ సెంటెన్స్ అనేది ఈ టెన్స్కి సంబంధించినది అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ద క్లూ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ద క్లూ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టెన్స్ ఇట్ ఈస్ దట్. Which type of tense it is that? That's what, for that we need clue words. Is it clear Nana? ఇప్పుడు ఆ 4 వర్డ్స్ గురించి. నెక్స్ట్ నోట్ అనేది కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది దాని గురించి చెప్పడానికి మనం నోట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ అంటాం కదా, దాని గురించి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈ వర్డ్స్ అర్థమైనాయా? వాట్ ఈజ్ యూసేజ్, వాట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈజ్ క్లూ వర్డ్స్? ఈ వర్డ్స్ అర్థమయ్యాయా మీకు? వాట్ సుహాస్? వై యూ షోన్ రివర్స్ థమ్స్ అప్ సింబల్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ప్లీజ్ గివ్ రెస్పాన్స్. Right, see this. So let's come to the present simple present tense. Simple present tense చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూసేజ్ ఎక్కడ వాడాలి, వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది సింపుల్ present tense. Simple present tense is used to denote, very important చూడండి ఇక్కడ, the actions that we
that we do, actually ఇక్కడ do మిస్ అయింది, that we do, the actions that we do అంటే మనం చేసే యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఏం యాక్షన్స్ అవి, మనం డైలీ చేసే యాక్షన్స్, యాక్షన్స్ అంటే పనులు, వర్క్స్, ద వర్క్స్ వాట్ వి డూ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, డైలీ అంటే రోజు, రెగ్యులర్లీ మీన్స్ అప్పుడప్పుడు, తరచుగా అంటుంటారు కదా, ఆఫెన్ మీన్స్ అప్పుడప్పుడు, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ మనం తెలియకుండానే చేస్తుంటాం, మీరు పొద్దున్న లేస్తేనే బ్రష్ చేయకోకుండా టీ తాగుతుంటారు కదా, అటువంటివి దట్ హ్యాబిట్గా వెళ్ళిపోతుంటాయి అన్నమాట. బ్రష్ చేయగానే టిఫిన్ చేయడం, బ్రష్ చేయగానే టీ తాగడం, ఓకే. సో అటువంటివి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ వీ డూ డైలీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రైట్ అన్న, రైట్. రైట్, చూడండి. సో ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ లర్న్ ది యూసేజ్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అవి బట్టి కొట్టాల్సిందే, మీరు తప్పదు ఇంగ్లీష్లో కొన్ని. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ద యాక్షన్స్ దట్ వీ డూ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అండ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. వాట్ ఆర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్? యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే విశ్వ సత్యాలు, అంటే అవి ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఒకే విధంగా ఉంటాయి, వాటిని యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇజ్ ఇట్ రైట్ అన్నమాట? ఇప్పుడు ఫైర్ ఉంటుంది, ఫైర్ని పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఇఫ్ యూ టచ్ ద ఫైర్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ టచ్ ద ఫైర్? When you touch the fire, you will become fire. Is it? If you touch the fire, it burns to you. Is it right now? అది నువ్వు పట్టుకున్నా బర్న్ అవుతుంది, నేను పట్టుకున్నా బర్న్ అవుతుంది, ఎవరైనా కూడా. ఇఫ్ యూ టచ్ ద ఫైర్ ఇట్ బర్న్స్, ఫైర్ బర్న్స్. ఐస్ మెల్ట్స్, ఐస్ తీసుకొచ్చి చేతిలో పట్టుకున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది? ఇట్ మెల్ట్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్ అన్నమాట? సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. మీ ఊర్లో ఈస్ట్లో కాకుండా వెస్ట్లో సన్ రైజ్ అవుతాడా? లేదు కదా, ఎక్కడ కూడా. ఓకే, ఎక్కడైనా కూడా ఈస్ట్లోనే సన్ రైజ్ అవుతాడు అనమాట. క్లియర్? దట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఎక్కడైనా కూడా ఒకే ఇది ఉంటే వాటిని యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ హ్యాబిట్స్. కస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, పొద్దున్నే లేస్తేనే కొంతమంది మీ పల్లెల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఇంటి ముందర నీళ్లు చల్లటం, ముగ్గులు వేయటం, ఓకే. కొంతమంది టెంపుల్కి వెళ్ళటం, చర్చ్కి వెళ్ళటం. ప్రజ్వల్, మై ఆడియో అండ్ వీడియో ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. డేటా బాగా వచ్చే చోట కూర్చో, ఓకే. సో ఓకే, ఆ విధంగా అనమాట. ట్రెడిషన్స్, కస్టమ్స్, ఓకే. రైట్ నౌ దట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ వాట్? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఎక్కడ వాడాలన్నా? ద యాక్షన్స్ దట్ వీ డూ డైలీ, ఎప్పుడూ చేసేవి. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఎప్పుడూ చేసేవి. ఐ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే, I go to temple every week, I go to church on every Sunday. Okay, this type of sentences are used using of simple present tense. Is it clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? So where we have to use nana simple present tense?
Simple present tense is used to denote the actions that we do daily, regularly, often, and habitual actions and universal truths and customs or traditions. Customs or traditions. Okay, clear? Is it clear? Right. When it comes to the structure, structure means order of the sentence, order of words in the sentence. Structure means what, Nana? Order of words ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఆ సెంటెన్స్లో వర్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే నాన్న, ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, తర్వాత వర్బ్ వన్ మీన్స్ ఏమన్నా మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో వర్బ్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు V1 V2 V3 అని. V1 అంటే ఏమన్నా వర్బ్ 1, దట్ ఈస్ బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ని చెప్పడానికి వాట్ వి యూజ్ నాన్న V1. What we use V1. Is it clear? Is it clear? So V1 is what? V1 and emnana. V1 means base form of the verb or verb 1. Okay. Next student. ఇది స్ట్రక్చర్. మనం మెయిన్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సెంటెన్స్లో స్ట్రక్చర్ నాన్న. సో దీన్నే మీరు సింపుల్ వర్డ్స్లో కూడా రాయొచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే ఎస్, వర్బ్ 1 అంటే V1, ఆబ్జెక్ట్ సారీ ఎస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, క్లియర్? రైట్ నాన్న. క్లూ వర్డ్స్ డైలీ, రెగ్యులర్లీ, ఆఫెన్, ఎవ్రీడే. ఎవ్రీ డాష్ అంటే ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ ఇయర్, ఎవ్రీ సండే, ఎవ్రీ మండే, ఎవ్రీ ట్యూస్డే, అవన్నీ కూడా ఎవ్రీ అని పక్కన తోక ఎవ్రీ అని ఉంటే దట్ విల్ బికమ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, ఆల్వేస్, సమ్ టైమ్స్, నెవర్, ఫ్రీక్వెంట్లీ, అర్థమైందా? ఇలా ఎక్సెట్రా చాలా ఉన్నాయి. ఇలా అంటే ఎప్పుడు అనే మీనింగ్ నాన్న, ఎప్పుడు, అప్పుడప్పుడు. క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఓకే, యూసేజ్ అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్? సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డినోట్ ద యాక్షన్స్ దట్ వీ డూ daily, regularly, often, habitual actions and universal truths, customs or traditions. వీటన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి? రేపొద్దున సపోజ్ నువ్వు ఇవి మనకి స్పీకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ టెన్సెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ విత్ యువర్ అదర్ ఎనీ వన్, you need to use the simple present tense for the purpose of what we do daily. Suppose if you want to talk with your uncle, you say that I go to school every day. So which means అలా కాకుండా I am go to school every day అనకూడదు. చాలామంది అట్లా పంపిస్తుంటారు నాకు కూడా. ఐ వెంట్ టు స్కూల్ అంటారు. అంటే నిన్న మాత్రమే వెళ్ళావా, రోజు వెళ్ళావా స్కూల్కి? సో అలా ప్రతిరోజు అని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు యూజ్ what nana? We need to use what nana? Simple present tense. Is this clear? Suhas, unnecessary messages enduku chestunnanu? Stupid. Why you are doing unnecessary messages?
So simple present tense is used to denote the actions that we do daily, regularly, often, and habitual actions and universal truths. Okay. వినీల్, జాగ్రత్తగా విన్నానా? డోంట్ వరీ, ఫస్ట్ టైం క్లాస్ కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే అనిపిస్తుంది. ఒక టెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ప్లీజ్ బీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ద క్లాస్. రైట్, దిస్ ఈస్ ద క్లూ వర్డ్స్. నెక్స్ట్, నోట్. నోట్ మీన్స్ వాట్ నానా? హెచ్చరిక అంటారు మామూలుగా మనం తెలుగులో. మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని, ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం. వెన్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ when subject is in third person singular. Sir, first of all, what is mean third person, sir? And I doubt me question. Yes, I am here to explain you what is mean third person. In English, there are three persons are there. First person, first person, second person, third person. First person means a speaker or స్పీకర్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఐ, నువ్వు. ఐ, నేను ఎప్పుడు కూడా ఐ విల్ బికమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ పర్సన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు నేనే గ్రేట్ అనుకుంటుంటారు కదా మీరు. కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అయి ఉండాలి? ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరే అనుకోవాలి కదా. సో ఐ విల్ బికమ్ ఫస్ట్ అంటుంటారు కదా. యూ విల్ బికమ్ సెకండ్. ఓకే. ఇంకా సపోజ్ ఐ, యూ, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? పక్కన దారిని పోయేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎవరు? హీ, షీ, ఇట్, ఓకే, ఆర్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, క్లియర్? ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అన్న? ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఐ. సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు? ఆల్వేస్ యూ. థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు? హీ, షీ, ఇట్, ఆర్ ఎనీ నేమ్. ఇవి సింగులర్స్. సింగులర్స్. అవే ప్లూరల్స్ ఏమవుతాయి? ఐ అంటే నేను. ఐకి ప్లూరల్ ఏమవుతుందన్నా? వి. యూకి యువే. ఇక్కడ దే. ఇక్కడ మనం కావాల్సింది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఎవరు? హీ, షీ, ఇట్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎవరు నాన్న థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ ఎవరు? ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేశాను చూడండి మీకోసం. ఎవరు? హీ, షీ, ఇట్, ఆర్ ఎనీ నేమ్. మీకు ఇదంతా సోది అర్థం వద్దు అనుకుంటే, ఇదంతా సోది వద్దు అనుకుంటే మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? హీ, షీ, ఇట్, ఆర్ ఎనీ నేమ్ ఉంటాయి. ఎక్కడ? వేర్? వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ we should add ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు ద మెయిన్ వర్బ్. చూడండి, ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ ఇటు ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడు వాడాలి? వెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. వెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. ఆకాష్, వినీల్, వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం? Okay. After class, I will clear all your doubts. Okay.
సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఇవి ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం నాన్న, మీకు బాగా అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఇలా వస్తాయి నాన్న మనకు క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్కి. ఓకే, ఐ డాష్ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీడే. చూడండి, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో క్లూ వర్డ్ ఏముందో ప్రతి ఒక్కరు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద క్లూ వర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్? క్లూ వర్డ్స్ ఇక్కడ చూసాం చూడండి, క్లూ వర్డ్స్. What is the clue word present in the first sentence? Everyone, Vinil, give the answer. What is the clue word in the first sentence? ఈ sentence లో clue word ఏముంది? Give the answer. Clue word. That's it. Clue word తెలిసింది కదా. Clue word ఏంటి? Everyday. Clue word ఏంటి నాన్న? Everyday. Everyday అని కనపడంగానే మీకు ఏం స్ట్రైక్ అయిపోవాలా? దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏమి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. అంతే కదా. V1 అంటే ఏమి? బేస్ ఫామ్. సబ్జెక్ట్ అంటే ఐ ఉంది కాబట్టి మనం పెద్ద డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ ప్లే, దట్స్ ఇట్. V1 కదా. V1 అంటే బేస్ ఫామ్, ప్లేనే. క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఎందుకు నేను ఇంతసేపు సోచ్ చెప్పినాను అవంతా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? చిన్న నిదానంగా వెళ్తూ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీట్గా అర్థమవుతాను. డోంట్ వరీ, ఐఎమ్ హియర్, డోంట్ ఫియర్. ఓకే, I will clear each and every doubts of you. Okay, right. See this. We often dash go to temple. What is the clue word? Everyone give the answer for. No, don't give the answer. What is the clue word in the question number 2? What is the clue word in the question number 2? That is not often. This is often. T is silent there. Often. Often అంటే అప్పుడప్పుడు. ఎవ్రీవన్ గివ్ ద ఆన్సర్. ఒక్కసారి ఇవ్వండి ఆన్సర్, అందరూ చేయాలి కదా. ఐ నీడ్ టు సీ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. హర్షవర్ధన్, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఆకాష్, రైట్. రైట్. సో వాట్స్ ఆఫెన్? ఆఫెన్ ఈస్ ద క్లూ వర్డ్. వేర్ ఈస్ ద ఆఫెన్? ఆఫెన్ ఏ టెన్స్కి సంబంధించింది నాన్న? ఆఫెన్ ఈజ్ అగైన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ హియర్? అది అయిపోతానే సబ్జెక్ట్ చూడాలి. సబ్జెక్ట్ ఏంటి నాన్న? హీ, షీ, ఇట్, ఆర్ ఎనీ నేమ్ ఉందా ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? What is the subject in the second question? What is the subject? Everyone give the answer. What is the subject in the second question? And what is that? Is it a singular or plural? Very good, Simonishwar. We is a plural. We is the plural. Okay. So plural ki manam SRES add cheyakudadu. Okay. SRES ki manam add cheyakudadu. Okay. So what is the V1 for the go? What is the V1 for the go? Everyone give the answer. What is the V1 for go? V1, V2, V3 మూడు మెసేజ్ చేయండి.
V1 V2 V3 రెండు మూడు చేయండి. వెరీ గుడ్ త్రినయ్, వెరీ గుడ్. గో వెంట్ గాన్, వెరీ గుడ్ హర్నవ్. వాట్ వసంత్, గోస్ ఎవరు, గోస్ ఎందుకు వస్తుంది? వి ఈజ్ ద ప్లూరల్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో we need to write V1 na. So what will be the answer for this? Go. Clear? Is it clear or not? Next, third one. Third one చూడండి. What is the clue word in the sentence? What is the clue word in the sentence? Third question, what is the clue word in the sentence? Trinay, very good. Dikshit, very good. Nitya, clue word చెప్పనా? Arnav, very good. Ganavi, very good. Stephen, Parthu, Hasini, Basim, Kartikeya, Akash, Raimoneshwar, Jihita, Vinil, Loknath, Sabil, Punish, Dhruva, Nainika, Dhanush. Who is this Ramanji? Ramanji. Dikshit, Mokshit, Sai Srinivas, Harsha, Basim, Maunish. Very good. Sujana, Dikarthikeyam. So generally is the clue word. Very good. Next, what is the subject? Subject and whether it is a singular or plural. అది కూడా చెప్పండి. We already ముందే డిస్కస్ ఇది లాస్ట్ సెంటెన్స్ లోనే చెప్పాం కాబట్టి we is a plural. So there is no S or ES. So we generally sing case. Sing V1 V2 V3 చెప్పండి. What is the V1 V2 V3 for this sing? What is the V1 V2 V3 for this sing? Sing. Very good, very good, very good. Very good, very good, very good. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Okay. So మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రాయాలన్న? What is the V1 for the sing? Sing is sing. Sing is king అంటారా? So we generally sing songs all together. Okay. Now it comes to the fourth one. What is the clue word in the fourth one? చెప్పండి. What is the clue one in the fourth one? చూద్దాం ఎవరు చెప్తారో. ధనుష్, సాబెల్, దీవెన. సన్ అనేది క్లూ వర్డ్స్ లో ఉందా? ఏ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ క్లూ వర్డ్స్ లో సన్ అనేది ఉందా? ఈస్ట్ అనేది ఉందా క్లూ వర్డ్స్ లో? చూడండి ఒకసారి క్లూ వర్డ్స్ చూడండి. చూడండి ఇక్కడ ఉన్నాయి క్లూ వర్డ్స్. ఈ క్లూ వర్డ్స్ లో ఎక్కడైనా సన్ ఈస్ట్ అనేది ఉన్నాయా? సెంటెన్స్ బాగా గమనించండి. వాట్ ఈస్ దట్ సెంటెన్స్? వాట్ ఈస్ దట్ సెంటెన్స్? The sun dash. Very good, Siddiksha. Very good. That is universal truth. That is universal truth. That is universal truth. Very good. ద సన్ అనేది ఎక్కడైనా కూడా ఒకటే చోటే ఒకే విధంగా ఉంటాడు. అండ్ ద సన్ ఈజ్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ చెప్పండి. సన్ ఈజ్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? ప్లీజ్ గివ్ ద ఆన్సర్. యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు?
సింగులర్. సో సింగులర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సన్ ఈజ్ ఆల్సో నేమ్ నా. ద నేమ్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ సన్. సన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టార్. నేమ్ వి గాట్. ఫర్ నేమ్ వి నీడ్ టు ఎనీ నేమ్. ఇక్కడ చూడండి, నోట్ రాసాం, నోట్లో రాసుకున్నాం. Then subject is in third person singular, which means he, she, it, or any name. We should you add s or es to the main verb. S or es to the main verb. S or es to the main verb. Right? Clear? సో మనకి అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? సన్ రైజ్కి ఎస్ఆర్ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందన్నా? రైజెస్. ద సన్ రైజెస్ in the east. The sun rises in the east. Clear? Is this clear, Nana? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దానికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ వన్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇస్ దట్? దీక్షిత్, వాట్ ఈస్ go went gone? You useless fellow. What type of sentence is that? The earth dash round the sun. Vidur, don't give the answer. What type of sentence is that? That is universal truth. Okay. What is the answer for the fifth one? Karan. యూనివర్సల్ ట్రూత్స్కి మీకు ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తున్నా. ఓన్లీ ఫర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. యూ నీడ్ ఎనీ ట్రిక్? సింపుల్ ట్రిక్ ఇస్ దేర్. డూ యూ వాంట్ దట్ ఫర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్? If you want that trick, send me the thumbs up symbols. I am thirsty. I want to drink some thumbs up. So send me the thumbs up symbol. I will give the trick for that. Thank you. You have that much of love on me. Thank you so much. Right. See this. If there is, Vichunana, okay, if there is yes here, ఇక్కడ ఎస్ రాదు. ఇక్కడ ఎస్ ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ రాదు. ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ నో ఎస్ హియర్, ఇక్కడ నో ఎస్ ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ రావాలి. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. స్టార్ డాష్ ట్వింకిల్ at night. Same thing. Stars twinkle at night. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో ఎస్ లేదు. సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఎస్ ఇన్ ద ఆన్సర్. ట్వింకిల్స్. ఓకే, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో ఎస్ ఉంది కాబట్టి మనం వర్బ్లో ఎస్ రాయకూడదు, ట్వింకిల్ మాత్రమే. క్లియర్? ట్రిక్ అర్థమైందా మీకు? Is trick is clear to everyone? Is trick is clear to everyone? If it is S in the subject, you don't want to add S in the verb.
If it is S in the subject, if you don't want this, oh, okay, clear, right. 100 paise, 100 paise అనే 100 కదా, 100 అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ సింగులర్, ఇట్ ఈస్ ప్లూరల్. సో మేక్ ఏ రూపీ, 100 paise మేక్ ఏ రూపీ. ఓకే, ఈ రెండోటి గురించి నేను మరి చెప్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్లో అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, డోంట్ వెరీ అబౌట్ ఇట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద నైన్త్ వన్? నైన్త్ దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ నైన్త్ వన్? శ్రీచరణ్, వేస్ట్ ఫెలో, బాగా గమనించు. హీట్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? గివ్ మీ ద ఆన్సర్ దట్. హీట్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? Singular. So we need to use expands, or else heat expands bodies. It is a universal truth. There is no S in this. You need to add S in the main verb. That's it. Is it clear? Is it clear? రైట్ అన్న. ఓకే, సో ఈరోజు చాలా ఎక్కువ చెప్పుకున్నాం కదా, కంటిన్యూ చేద్దామా లేకపోతే షెల్ వి స్టాప్ హియర్ ఆర్ వి నీడ్ టు కంటిన్యూ? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ ఈస్, మనం నిన్న in previous classes we discussed the types of sentences. The types of sentences we have discussed the positive, negative, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. దీనికోసమే చెప్పాను నేను మీకు. ఓకే, రైట్. దీని గురించి టుమారో చెప్పుకుందాం. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైంది. నేను అగైన్ ద రికార్డెడ్ వీడియో మీకు పంపిస్తాను. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ అండ్ టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ హియర్. Thank you so much. Bye everyone. Have a good day. Write this in your classwork notes.